धीमहि तन्नो तन्ने प्रचोदयात् गं गणपते नमः मूलेन आवाह्य आवाहनादि पादांगुल नमस्कार मुद्रां प्रदर्श्य पाद्याचमनार्घ्यानि दत्त्वा स्नानादिपचाराणि विधाय वस्त्रगन्धमुक्ताक्षतैः अभ्यर्च्य गन्धान् धारयामि गन्धानामुपरि हरिद्रा कुङ्कुमं समर्पयामि उत्तमालिकां समर्पयामि पुट्टैः सम्पूजयामि ओम नमो व्रातपतये नमः ओम नमो गणपतये नमः ओम नमः प्रमदपतये नमः ओम नमस्ते स्थलंबोदराय नमः ओम एकदन्ताय नमः ओम विघ्नविनाशिने नमः ओम शिवसुताय नमः ओम श्री वरदमूर्तये नमो नमः महागणपते नमः भद्रपट्टार्चनं समर्पयामि दुर्गा महामहागणपतिमधुमाद्रापयामि भूर्भुवस्वः अग्ने ताम्बूलमुदेदयामि ओके ब्रह्माख्यं नागोलर्गदं कर्पूरजं नित्यं ताम्बूलं प्रतिगच्छता ओम नमो गणपतये नमो गणपतये नमः प्रमदपतये नमस्ते सर्वभूतराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने सुभुजाय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः महागणपते नमः आनन्दनार्थे कर्पूरज्योतिः नीराजनानन्तरं आचमनीयं समर्पयामि मूलमन्त्रं जपित्वा गुह्यादिगुह्यगोत्रातं विहानास्मत्कृतं जपं सिद्धिर्भूतमेदेवात् तद्गणाधिपात् अर्धहस्ते समर्प्य प्रार्थ्य चक्रतुण्ड महाकाये श्रुतिकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वदेवा गृहश्रेष्ठ विघ्नेश गणनायक तमुपासचेत् कर्म तत्कर्म सफलं कुरु महागणपते नमः अनेक कोटि प्रार्थना नमस्कारान् समर्पयामि पुनः अक्षतान् गृहीत्वा शुक्लां भरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये ओः प्राणानायज्ञा अमृतं ब्रह्मा भूर्भुवस्वरा भवो मोपाक्त समस्त दुरितक्षेत्रद्वारा परमेश प्रीत्यर्थं पूर्वोक्त संकल्पित प्रकारेण अस्मिन् आलये अनुष्ठीयमान पुनरावर्तन जीर्णोद्धारण अष्टबन्धन समर्पण महोन्नत महाशान्तिक मंगलकर्मणि चतुर्थ दिवस सायंधनीय वेलायां पूजा जप होमादिकं करिष्ये तदंगम सर्वोपकरण शुद्ध्यर्थम शुद्ध्यर्थि पुण्याहवाचन विवाहोत्सव महोन्नत महामंगल कर्म करिष्ये अक्षदानुतरध्वनिरस्य अपोपस्मस्य ओमगजानन पद्मार्कं जरासी कावेरी सागर कामिनी पुण्या गंगाभद्राजमर्दनी लवनाद्या सागराश्च पुण्या नित्यानि यानि च आकाश हो पीता शत्रुघ्न वंद सर्वदा तच्छयोरावृणीमा गाव यज्ञ च पादं यज्ञपदये देवी सस्रसा
अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गलोऽपि वा यस्मरेत् साममीहान् सवाक्याभ्यन्तरस्ते भूर्भुवस्वः सर्वारिष्टशान्तिरस्तु सर्वत्र परिशुद्धये आभक्षीरविषाग्राणि तद्विलासमनास्थिराः अर्घ्योटाङ्गदीप्रोक्ताः यवै सिद्धार्थगीसः यथोक्तकृत्यानि निक्षिप्य तस्मिन्ने आसनमूर्ति ब्रह्ममन्येक विद्यादेहेत मूलाङ्गैः पुनर्मूलेनाभ्यर्च संहितयाभिमन्त्र्य संरक्षवकुण्ड्य धेनुमूर्त्या अमृती कुर्यात् तज्जयद्रव्यमात्मानं पूजोपकेन्द्रियाणि शास्त्रेऽहं प्रोक्त्य सहस्राय नमः। शांति कलान्मा विद्या कलान्मा प्रतिष्ठा कलान्मा निवृत्ति कलाय नमः। ओम क्षित्यादि कुटिला प्रांत मंत्र सिंहासनस्त्रेम सदस्प्रिय शंकाशुदासुमंडल लक्षणानि दंपत्वा सरस्तम पंचास्यम प्रतिवत्रम त्रिलोचनं दिक्रिये च विशालाख्यं न्यासद्वगलाधरं धवले शाणवदनं पीतं दत्तरुषाणनं गुप्ता घोरं गोपैतं हत्तापोत्रं उत्तरकं षष्ठे पश्चिमाश्चैकं सत्यो जातं समूर्तिकं नमः।
आत्मा वहन हरे सजे दश सेदे सेहि साके मते आदादिदे गणमते मनोजवि राजाय ऋषि क्रमम हव्याय धर्मो सत्यो जाते नामहत्य वामदेवेन संस्थाप्य अघोरेण सन्निधाप्य तत्पुरुषेण सन्निरुध्य कचनीभ्याम् ईशानेनावगुण्य विरोधार्घ्यं दत्त्वा स्वागतन्ते महादेवे विज्ञाप्य वत्सः सुस्वागतमिति देवेन उक्तमिभाव्य स्वामिन् सर्वगणाध्यक्ष यावत् पूजावसानकं तावत् प्रीतिभावेन बिम्बेऽस्मिन् सन्निधिर्भव सुप्रीतो भव सुप्रसन्नो भव वरदो भव स्वामिन् प्रसीदेति विज्ञाप्य स्वागतार्घ्यं दत्त्वा हृदयाद्यङ्गैर्विन्यस्य मूलेन ऐकतं कृत्वा अग्रहन्दक्ष अवजेनावगुण्य मूलेन धेनुमुद्रां महामुद्रां षण्मुखी मुद्रां पञ्चमुखी मुद्रां मृदस्य पाद्याचमनार्घ्यानि दत्त्वा चन्दनाक्षरदुर्वा हेमगोपीन मेघलोपवीत कुण्डलाभरणानि विचित्रवस्त्राणि मनसा भक्त्या निवेद्य तत्त्वत्रीनाथर्च आत्मदत्त विद्यादत्त शिवदत्ताधिपतये ॐ हां शिवाय नमः इण्डाद्रिहें तदामादिविहेयङ्कृत्य हस्तेन घण्टामादयन् मनोर्थमुद्रां प्रदर्श्य लयाङ्गसम्भोज्य भोगाङ्गप्रार्थ्य विलयक्तिस्थाने ॐ हे मनोन्मन्यासनाय नमः मनोन्मणीमूर्तये नमः देवीं वाचमचनेन्द्रदेवाः तां विश्वरूपा प्रसवो वदन्ति क्षाणो मन्त्रे शमोर्दन्द्रहाणां धेनुर्वागस्मानभजुष्टदेतो मनोन्मन्ये नमः आवाह्य अवाहनादि वणिमन्त्राः प्रदर्श्य अर्घ्यं दत्त्वा प्रथमावरणे ईशानमूर्तादिभ्यो नमः द्वितीयावरणे आनन्दादिभ्यो नमः तृतीयावरणे नन्द्यादिभ्यो नमः चतुर्थावरणे इन्द्रादिभ्यो नमः पञ्चमावरणे वज्रादिभ्यो नमः एतेषां पञ्चासने पञ्चमावरणहिताय साङ्गाय सायुधाय षडक्तिपरिवाराय सर्वालङ्कारबोधिताय ॐ हां शिवाय नमः सर्वेषां धूपदीपनैवेद्य ताम्बूलानादिकं दत्त्वा ॐ अघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः उमामहेश्वरदेवताभ्यो नमः धूमाग्रापयामि भूर्भुवः स्वाहा श्रुतफलं स्वाहा इदं निवेदयामि सर्वमेव तेन आप्नोति सर्वं जयति दाट्य मध्ये शान्तिकलायमा शान्तिकलायमा विद्याकलायमा प्रतिष्ठाकलायमा नवर्तिकलाय नमः कलामयाय कुण्डाय हृदयाय नमः वागीश्वरी वागीश्वरासनाय नमः देवी महावाहे सिद्धामजिमत् विश्वमात्रं क्षमावतमजिञ्जाता सता समाल्यभूषणां प्रसन्नवदनावत्ता वद्रवणेयत्रया वागीश्वराय नमः अवाक्येतौ गन्धाद्विरतश्च अर्घ्यं दत्त्वा धाम्य शोभित विद्याता गुरु अजनित देवता वागीशनि कर्मणाद्या वागीशनि चिदमान देव विभाव्य भवेत जानः मोलिन आत्मसम्मकं वह्निं क्षपेते ओम वागीशनि वागीशराभ्यां नमः अवाक्यादिकं दत्त्वा गर्भाज्ञासना गर्भाग्निमूर्ते नमः गर्भाग्निके नमः सद्यो जाताय नमः वामदेवाय नमः घोराय नमः रुद्रशाय नमः ईशानाय नमः उदयान वासुदेव नमस्कार भगवतान अस्त्राय नमः भागीश्वरी नमः पार्वती पतये हर हर महादेव தென்னாருடைய சிவனே போற்றி எந்நாட்டவர்க்கும் இறைவா போற்றி காவாய் கனகத்திரளே போற்றி கைலை மலையானே போற்றி
போற்றி வாகர்த்தா விவ சம்ரக்தோ வாகர்த்த பிரதிபக்தயே ஜகதः பிதரோ வந்தே பார்வதி பரமேஸ்வரோ. எல்லாம் வல்ல நமக்கெல்லாம் எப்படி தாய் தந்தையரோ இந்த உலகத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா தாய் தந்தை அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அம்மையும் அப்பனும். இந்த உலகத்துக்கே அவங்க தான் அம்மா அப்பா. அவங்களுக்கு இன்றைய தினம் நமது ஆலயத்தில் திருக்கல்யாண வைபவமானது நடைபெறுகிறது. ரொம்பவும் விசேஷமானது. இந்த திருக்கல்யாணத்தை நம்ம எத்தனையோ ஆலயத்தில் பண்ணியிருப்பாங்க. ஒரு தெய்வத்துக்கும் திருக்கல்யாணங்கள் பண்ணியிருப்பாங்க. முருகப்பெருமானுக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க, பெருமாளுக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க, ஐயனாருக்கு கல்யாணம் பண்ணியிருப்பாங்க. இந்த போல் ஒரு தெய்வத்துக்கும் ஒரு ஆலயத்தில் பார்த்தீங்கன்னா திருக்கல்யாணங்கள் வைபவங்கள் எல்லாம் செய்வார்கள். இதில் முக்கியமானது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பார்வதி பரமேஸ்வரருக்கு திருக்கல்யாணம் பண்ணுறது பெரிய உத்தமோத்தமம் என்று சொல்வார்கள். பிரம்மா விஷ்ணு ருத்ரர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய 3 தெய்வத்தில் பிரம்மா அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் யார் அப்படின்னா படைக்கப்பட்டவர். படைக்கக்கூடியவர் யாருன்னா பிரம்மா. விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் யாருன்னு கேட்டீங்கன்னா காக்கக்கூடிய தெய்வமானது விஷ்ணு பெருமாள். ருத்ரன் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா அழிக்கக்கூடியவர் ருத்ரன். அழிப்பது அப்படின்னா என்னன்னா நம்மளை அழிப்பதா அப்படின்னா கிடையாது. நம்ம மனசுல இருக்கக்கூடிய கெட்டதை அழிக்கக்கூடியவர் யாருன்னா ருத்ரன். அப்ப ருத்ரன் விஷ்ணு பிரம்மாவுக்கு ஒரு சிறிய ஒரு போட்டி வருதான். பிரம்மா விஷ்ணுவுக்கு என்ன ஆகுது? போட்டி வருது. என்ன போட்டி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா பெருமாள் பெரியவரா பிரம்மா பெரியவரா அப்படின்னு சொல்லி ஒரு போட்டி வருது. அப்பொழுது ஒரு ரிஷிமுனிவர் என்ன சொல்றாருன்னா, யார் முதல்ல சிவபெருமானுடைய சிரசை பார்க்குறாங்களோ, யார் முதல்ல பெருமாளோட அத விஷ்ணு சிவபெருமானுடைய பாதத்தை பார்க்குறாங்களோ அவங்க தான் பெரியவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. அப்ப பிரம்மா என்ன பண்றாருன்னா அன்னபக்ஷியாக மாறி சிவபெருமானுடைய தலையை பார்க்கறதுக்காக போறார். பெருமாள் பார்த்தீங்கன்னா பூமியை நோக்கி போறார் பாதத்தை பார்க்கறதுக்காக. பெருமாள் கீழே போயிட்டே இருக்கார், பார்க்க முடியல. பிரம்மாவும் மேலே பறந்து போயிட்டே இருக்கார், அவராலையும் பார்க்க முடியல. அப்ப பார்த்தீங்கன்னா சிவபெருமானுடைய தலையில பார்த்தீங்கன்னா தாழம்பூ அவர் சூடி இருப்பார். அந்த தாழம்பூ என்ன ஆகுதுன்னா கீழே விழுதுதான். அதை பார்த்த பிரம்மா என்ன சொல்றாரா, இது சிவபெருமானுடைய தலையில இருக்குமே, சிரசுல இருக்குமே, அப்ப இதை வாங்கிட்டு நம்ம போய் பெருமாள்கிட்ட சொல்லுவோம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாராம். அப்புறம் அந்த தாழம்பூட்ட கேட்கிறாரா, நீ எங்கேருந்து வர? சிவபெருமானுடைய சிரசு ஒன்று எவ்வளவு தூரம் இருக்கு அப்படின்னு கேட்கிறாரா. நான் 1000 வருஷமா கீழே விழுந்துட்டு இருக்கேன், இன்னும் நான் பூமியை பார்க்கல அப்படிங்கிறான். அப்ப எத்தனை 1000 வருஷம் போனா சிவபெருமானுடைய சிரசை பார்க்கலாம்? அப்ப 1000 வருஷமா வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய அந்த தாழம்பூ பிரம்மா எடுத்துட்டு என்ன பண்றாரா, பெருமாள்கிட்ட சொல்றாரா, நான் சிவபெருமானுடைய தலையை பார்த்துட்டேன், சிரசை பார்த்துட்டேன் அப்படிங்கிறாரா. உடனே அந்த இடத்துல சுவாமி ஜோதி வடிவமாக வராரா. வந்து சொல்றாரா, பிரம்மா சொல்றது பொய், அவர் சொல்றது உண்மை இல்லை, என்னுடைய சிரசை அவன் பார்க்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்னோடனே சுவாமி உடனே என்ன சொல்றாரா, தாழம்பூ நீ எனக்காக பொய் சொன்ன, எனக்கு விசுவாசமா இருக்கணும், நீ எனக்காக பொய் சொல்லிட்ட. பிரம்மா நீ பொய் சொன்னதுனால நீ படைக்கக்கூடிய அனைத்து ஜீவராசிகளும் பொய் சொல்லும் அப்படி. அதனால்தான் பிரம்மா படைத்த மனிதர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்றோம், பொய் சொல்லிட்டு இருக்கோம். ஐயா மணி ஆயிடுத்து, வீட்டுக்கு போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கேருந்து வீட்டுக்கு போவோம், வேக வேகமாக போவோம். அங்கே போய் என்ன பண்ணுவோம், நாங்கள் சமைச்சிட்டிங்களா, சமையல் ரெடியான்னு சொல்லிட்டு கால் மேலே கால் போட்டுட்டு உட்காந்து சீரியல் பார்த்துட்டு இருப்போம். அப்போ என்ன சொல்லிட்டு வந்திருப்போம், சமையல் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு போயிருப்போம், பொய் சொல்லிட்டு போயிருப்போம். ஏன் அப்படின்னா பிரம்மா படைத்தார் இல்லையா, அதனால நம்ம எல்லாரும் பொய் சொல்லிட்டு அந்த பொய்யை சொல்லக்கூடாதுங்கிறதுனால தான் இந்த மாதிரி கும்பாபிஷேகத்தில் வந்து கலந்துட்டு நிறையா
தர்ம மார்க்கத்தை தர்மத்தோடைய இதை வந்து நம்ம கற்றுக்கணும் அப்படிங்கிறனால தான் இந்த மைக்கிலலாம் சொல்லுவாங்க, இந்த மாதிரி இருங்க, இந்த மாதிரிலாம் இருக்கணும் அப்படின்னு ஒரு விஷயத்த நம்மளுக்கு குருமார்கள் சொல்வார்கள். அதனால் இன்றைய தினம் இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தில் நிறையா விஷயங்கள் சுவாமி நம்ம எப்படி நம்ம கல்யாணம் பண்ணியிருக்கோமோ அதை விட தாண்டி சுவாமிக்கு இங்கே நிறைய உபச்சாரங்கள் எல்லாம் செய்வார்கள். எல்லாரும் அமைதியாக இருக்க வேண்டும். அமைதியாக இல்லை பேசின்னு இருந்தோம் அப்படின்னா அடுத்த ஜென்மாவில் வௌவாலாக பிறப்போமா. என்னவா பிறப்போமா? வௌவாலா. இந்த ஜென்மாவே பெரிய பாடாக இருக்குது, இதில் இன்னொன்று ஒரு ஜென்மா வேணுமா அப்படின்னா வேணும்னா பேசுங்க, வேண்டாம் அப்படின்னா அமைதியாக இங்கே நடக்கக்கூடிய ஒரு பூஜையும் இரு கண்களால் பார்த்து நம்மளுடைய மனதுக்குள் அதை கொண்டு போய் நம்மளுடைய மனசுக்குள்ள சுவாமி இருக்கார், நம்ம மனசுக்குள்ள சுவாமி இருக்கார், அந்த சுவாமிக்கு நம்ம திருக்கல்யாணம் பண்ணணும். இப்படியாக ஒரு பூஜையிலானது நடைபெறும். அமைதி காத்து ஒரு விஷயத்துக்கும் என்னென்ன புண்ணியங்கள் எதை நம்ம செய்ய வேண்டும். அண்ணா சொன்னார் இல்லையா, குழம்பு சாதம், ரசம் சாதம், மோர் சாதம் சொன்னார் இல்லையா, அந்த மாதிரி இன்னும் எவ்வளவுதோ இருக்கு. இந்த தர்ம சாஸ்திரங்கள்லாம் நம்ம காதில் வாங்கிட்டு அதன்படி 100க்கு 100% இல்லைனாலும் 100க்கு 50% அந்த வாழ்க்கையை நம்ம வாழ வேண்டும் அப்படிங்கிறத தெரிவித்து கொண்டு எஞ்சிய பூஜைகள் துவங்குவார்கள். அமைதி காத்து இந்த பூஜைகளை தரிசனம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அடுத்தபடியாக சிவபெருமானுக்கு யஜ்ஞோபவீத தாரணமானது அணிவிப்பார்கள். அதனைத் தொடர்ந்து வஸ்திர சமர்ப்பணம் நடைபெறும். அதனைத் தொடர்ந்து புஷ்ப மாலைகள், எப்படி நம்ம முகூர்த்த மாலைன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா, அந்த முகூர்த்த மாலையானது அணிவிக்கப்படும். அதனை பிறகு தானத்தில் சிறந்த தானம் அப்படிங்கிறது கன்னிகா தானம். அது எதுக்காக செய்யறதுங்கிறது அடுத்தது சொல்கிறேன். இப்பொழுது யஜ்ஞோபவீத தாரணமானது நடைபெறுகிறது. ஆயுஷ்யம் அக்ரியம் பிரதிமுஞ்ச சுப்ரம் யஜ்ஞோபவீதம் பலமஸ்து தேஜஹ. ஓம்
நிறைய பேர் அன்னதானம் சொல்லுவாங்க, வித்யாதானம் சொல்வார்கள், இன்னும் வஸ்திரதானம் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டே போகலாம். ஆனால் தானத்தில் சிறந்தது என்னவென்றால் கன்னிகா தானம் என்று சொல்வார்கள். எதனால சாமி அப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு குழந்தைய வளர்த்து ஆளாக்கி அந்த குழந்தைய படிக்க வைத்து அந்த குழந்தை பருவநிலை வரும்போது அந்த குழந்தைக்கு உள்ள நல்லது கெட்டதெல்லாம் சொல்லி ஜாதகம் பார்த்து அந்த பொண்ணுக்கு பையனை பிடித்து பையனுக்கு பொண்ணு பிடித்த பிறகு ஒரு நிச்சயதார்த்தம் பண்ணி ஒரு பெரிய மண்டபமாக பார்த்து கொஞ்சமாக சிறிய செலவில், அதாவது 1 கோடி கொஞ்சோண்டு செலவில் நல்லா பிரம்மாண்டமாக கல்யாணம் பண்ணி அந்த நம்ம வீட்டில் உள்ள மகாலட்சுமி அடுத்த வீட்டுக்கு அனுப்புகிறோம் இல்லையா, அதுதான் தானத்தில் சிறந்ததே கன்னிகா தானம் என்று சொல்வார்கள். அப்பேற்பட்ட கன்னிகா தானம் பெருமாள் தன்னுடைய தங்கைய சிவபெருமானுக்கு கன்னிகா தானம் செய்து வைக்கிறதாக ஒரு பெரிய விசேஷம். அது கன்னிகா தானமானது இப்பொழுது நம்ம இடத்தில் செய்கின்றோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா பொண்ணு வீட்டுக்காரங்க பையன் வீட்டுக்காரங்கன்னு இரு வீட்டுக்காரர்களும் இந்த சபையில் உட்கார்ந்துட்டு அந்த விசேஷ பூஜையை அவங்க செய்து கொண்டிருக்காங்க. இது செஞ்சால் என்ன விசேஷம், இது பார்த்தால் என்ன விசேஷம்னு கேட்டிங்கன்னா, நம்ம வீட்டில் ஏதாவது பொண்ணுக்கோ பையனுக்கோ கல்யாணம் ஆகாமல் இருக்குன்னா சுவாமி அதை சீக்கிரம் அந்த கல்யாணத்தை கொடுத்துருவார். வீட்டில் சீக்கிரமாக ஒரு மங்கள விஷயமானது நடைபெறும் அப்படிங்கிறது சாஸ்திரங்கள் சொல்லியிருக்கிறது. அதனால் சுவாமிக்குடைய கோத்திரம், நம்மளுக்கெல்லாம் எப்படி கோத்திரம் இருக்கு, சிவகோத்திரம், பாண்டபலி கோத்திரம் இப்படின்னு ஒரு கோத்திரம் சொல்கிறோம் இல்லையா, அதே மாதிரி சுவாமிக்குன்னு ஒரு கோத்திரம் இருக்குது, அம்பாளுக்குன்னு ஒரு கோத்திரம் இருக்குது. அந்த கோத்திரத்தை பிரவரம் என்று சொல்வார்கள். அதெல்லாம் சொல்லி மாங்கல்ய தாரணமானது நடைபெறும். பக்தர்கள் அமைதி காத்து இந்த கன்னிகா தானத்தை தரிசனம் செய்யுமாறு கேட்டுள்ளோம். परशक्ति पराशक्ति परात् परशक्ति त्रियारुहेय प्रवरान्वित परशक्ति गोत्रोद्भवाय भूरादेहतलोकानां वैकुण्ठस्य परोत्तरे कैलासाद्रीपस्य ब्रह्मविष्णुभ्याम् आदिजनगण्यस्य सूर्यमण्डल वर्तमान देवतास्याः परञ्ज्योतिशर्मणः नत्रे परशक्ति गोत्रोद्भवाय सकललोकनिष्कलः शर्मणः पुत्राय परशक्ति गोत्रोद्भवाय गन्धमाल्यादि अङ्गुष्ठादि पर्वदा अर्धनारीश्वर शर्मण रमणी रमणस्य शर्मणोः पुत्री श्री परशक्ति गोत्रोद्भवाय सकल साम्राज्यदायिनी सकल सौभाग्यदायिनी सकल लोके जननायिनी गिरिजा श्रीमते मंगलांबिका देवी नाम्नी इमां कन्याम् शिव सदा शिव श्रियादिभूय प्रवरान्वित शिव गोत्रोद्भवाय अनंत बोधात्मभूय निष्कल शिववर्मण ब्रह्मणे नत्राय सकलीकृत शिवशक्त्यात्मक अर्धनारीश्वर शर्मणः पौत्राय पृथिव्यात्मतेजो वायुवाकाशादि जगदान्त पश्चात् सदाशिव शर्मणः पुत्राय सृष्टि स्थिति संहार तिरोभवानुग्रह कारण पंचकृत्यात्मक कल्याण सुंदर शर्मणे वराय श्री वृषभपदीश्वर शर्मणे वराय
பொண்ணுக்கு மாப்பிள்ளை பிடிச்சாச்சு, மாப்பிள்ளைக்கு பொண்ணு பிடிச்சாச்சு. சம்பந்தி இருவரும் தட்டு மாற்றிருந்தாங்க. இதுக்கப்புறம் ஏதாவது பிரச்சனை வந்ததுன்னா இவங்களும் அவங்களும் பார்த்துப்பாங்க. சரியா? அதே மாதிரி சம்பந்தி என்ன சொல்லுவோம்? சம்பந்தி வராங்க அப்படிம்பாங்க. சம்பந்தி அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மந்தி என்றால் குரங்கு. மந்தி என்றால் என்ன? குரங்குக்கு பேர். சாக்கு என்ன அர்த்தம்னு கேட்டிங்கன்னா, நல்ல குரங்கு வருது அப்படின்னு அர்த்தம். அப்படியா சொல்லுவாங்க? நம்ம வீட்டுக்கு நல்ல குரங்கு வராங்கன்னு நான் சொல்லுவாங்க. அப்படி சொல்லக்கூடாது. சம்மந்தி இல்லை, சம்பந்தி அப்படின்னு பேர். பந்தனம்னா சேர்த்து கொள்ளுதல், சென்று கொள்ளுதல் அப்படின்னு பேர். அப்ப இரு வீட்டாரும் இன்றைய தினம் இந்த க்ஷணத்திலேருந்து என்னவாயிட்டாங்க? சம்பந்தி ஆயிட்டாங்க. அதனால இனிமேல் அந்த தமிழ் சொற்களை சரியாக சொல்ல வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிக்கொண்டு மாங்கல்ய பூஜை ஆயிடுச்சு. இப்பொழுது மாங்கல்யத்தை தொட்டு கும்பிட்டா போதும். சரியா? அந்த அக்ஷதை எடுக்கிறது, பூ எடுக்கிறதுனா கூடாது. சரிங்களா? இல்லைன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நான் இங்கேருந்து தட்டை தூக்கி காட்டுறேன். அப்படியே இரு கரங்களால் மேலே இருந்து தொட்டுக்கோங்க. அப்படியே எல்லாரும் தொட்டு கும்பிட்டுக்கோங்க. அப்படியே எல்லாரும் பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. நான் சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை வாங்கி சொல்லுங்க. சரியா? மனசுல நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. மனசுல பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க. ஓம். சத்தமே கேட்கலையே, சாப்பிடலையா யாரும்? சத்தமா சொல்லுங்க. ஓம் ஓம் சர்வமங்கல மாங்கல்யே சிவே சர்வார்த்த சாதிகே சரண்யே திரியம்பிகே கௌரி நாராயணி நமோஸ்துதே மங்களே மங்களாதாரே மாங்கல்யே மங்கள பிரதே மங்களார்த்தம் மங்களேஷி மாங்கல்யம் தேஹிமே சதா மாங்கல்யம் தேஹிமே சதா. அம்மா, இந்த மந்திரத்துக்கு என்ன அர்த்தம்னா, எங்க வீட்டுல மங்களங்கள் உண்டாக வேண்டும், மங்களங்கள் மட்டுமே நடக்க வேண்டும், மாங்கல்யம் கொடு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய மந்திரத்தை சொல்லி இப்பொழுது மாங்கல்ய தாரணமானது நடைபெறுகிறது. அதனால நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிக்கோங்க. வாத்தியம்
வழிபான पूर्य पूर्णाभुतिकालः सर्वे प्रायश्चित्तार्थमत्र हृदयरुणेते ओम श्री ब्रह्मोपद्वाय स्वाहा हम शिवाय स्वाहा मस्वस्वा प्रस्तुत प्रस्तुत गौर गौरधर है तनुरूप तनुरूप चंद्र प्रचल प्रचल गह गह मम मंदे मंदे गादे गादे अघोरात्राय बच्चा किं गिट्टवाद्य माद्रे महाद्रे महावीरवी सर्वहत कर्मोत्तम श्री मनमंद पदशरणी सर्वभूतमणि सर्वभूतान मनमंद हरिज्ञान चिंतिते
सर्व यादे निकते के धर्म धोटान मक्के ज्वाला चुके ग्रालोत्रे ग्रालोत्रे के क्षम हेम बत स्वाहा ओम हम जुम भवत्राय बत स्वाहा मम किंग दिगली कुमारिका की स्वाहा ओम नमस्ते अस्तु भगवान विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्निकालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमो नमः स्वाहा नमः पार्वती पतये हर हर महादेव நல்லபடியாக விவாகம் முடிந்தது. அப்படியே பக்கத்துல இருக்கிறவங்களுக்கு கல்யாணம் ஆச்சா அப்படின்னு கேட்டுக்கோங்க. மாப்பிள்ளை வந்தாச்சா, மாட்டு பொண்ணு வந்தாச்சா, மருமக வந்துட்டாங்களா அப்படின்னு கேளுங்க. கேட்டுட்டீங்களா? ரைட், கேட்டுட்டீங்களா எல்லாரும்? அதாவது முன்னாடியே சொன்ன நாதசுர வித்வான் வந்து ரொம்ப அழகாக வாசிக்கக்கூடியவர்னு, ஆனால் இன்றைய தினம் ரொம்ப அழகாக வாசிச்சிட்டார். அதாவது நம்ம வந்து பாராட்டத்தக்க விஷயம் ஒன்று, இந்த 1997 இல்லை 98 அந்த மாதிரி தருணத்தில் பார்த்தீங்கன்னா, எனக்கு சரியாக தெரியல, இந்த மெட்டி ஒலின்னு ஒரு சீரியல் வந்திருக்கு, எல்லாருமே பார்த்துருப்பீங்க. சவுண்டு பயங்கரமாக இருக்குது. அதில் வாசிக்கக்கூடிய ராகத்தை வாசித்தார் ரொம்ப அழகாக. சரியா? இதே அந்த மெட்டி ஒலியல் சீரியல் பார்த்த மாதிரி இருக்குது பாரு. எதுக்குன்னா பட்டாசு எடுக்கிறாங்க ஐயா. நல்லபடியாக விவாகம் முடிந்தது. அடுத்தபடியாக மங்கள பூர்ணாவதியானது நடைபெறும். கல்யாணம் முடிஞ்சிட்டு கல்யாணம் பார்த்துட்டோம், எல்லார்ட்டையும் விசாரிச்சாச்சு. பூர்ணாவதி ஆனோட தீபாராதனை நடைபெறும். அதுக்கு நடுப்புற ஒரு விஷயம் இருக்கு, யாருக்காவது தெரியுமா? அதாவது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, கல்யாணம் முடிஞ்சோடனே எல்லாரும் ஸ்டேஜ் ஏறுவோம். ஸ்டேஜ் ஏறி ஃபோட்டோ எடுத்துப்போம். அது நீங்கள் எடுத்துக்க கூடாது. ஸ்டேஜ் ஏறி ஃபோட்டோ எடுப்போம். எதுக்காக எடுத்துப்போம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, மொய் பணம் கொடுப்போம் சரிங்களா, கிஃப்ட்டு. அந்தமாரி நம்ம அன்பர் நிறையா கிஃப்ட்டு வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்துருக்கார். அம்பாளுக்கு மணி, அதுமாரி பஞ்சாரத்தி, குத்து விளக்கு, பெரிய அண்டா இதெல்லாம் வாங்கி கொடுத்துட்டார் பொண்ணு வீட்டுக்காரர். அதுமாரி மாப்பிள்ளை வீட்டுக்காரரும் நிறையா பொருளாகவும் உடல் உழைப்பாகவும் நிறையா கிஃப்ட்டு செஞ்சுட்டாங்க. அதனால் நம்ம வீட்லேயும் இந்த மாதிரி நல்ல விசேஷம் நடக்கணும் இல்லையா? அதனால் இறைவனுக்கு தொண்டு செய்வது என்று பெயர். கிஃப்ட் இல்லை, மொய் இல்லை, கிஃப்ட் இல்லை, தொண்டு பணம் அப்படின்னு பேர். நம்மளால் என்ன முடியுமோ அது 2 தட்டு எடுத்துன்னு வருவாங்க. அதை நல்லா பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு, ஏதாவது மனசில் ஏதாவது பிரார்த்தனை இருக்குது, கல்யாணம் மட்டும் இல்லை, வேறு என்ன ஒரு பிரார்த்தனை இருந்தாலும் அந்த பிரார்த்தனை செய்து உங்களால் இந்த அந்த தொண்டினை செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதனை தொடர்ந்து அக்ஷதை, மங்களாட்சதை, அதன் பிறகு மகா தீபாராதனை நடைபெறும். அருள் பிரசாதம் வழங்கப்படும். சுவாமியிடம் அக்ஷதை, குங்குமம், அதே போல சோபன அப்படின்னு சொல்லுவார், மஞ்சள், குங்குமம், அதுமாதிரி சரடு, இதெல்லாம் சுவாமிகிட்ட வச்சு கொடுப்பாங்க. அமைதி காத்து இந்த எல்லா விதமான பிரசாதத்தையும் பெற்று செல்லுமாறு அன்புடன் கேட்டுக்கொள்கிறோம். இப்பொழுது விளையாட்டு நேரம். சரியா? கல்யாணமானோன்னு பூர்ணாவதி ஆன பிறகு ஒரு விளையாட்டு பூஜை செய்வார்கள். அதை தரிசனம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பாத்தியம்.
ओम भूर्भुवः स्वः स्वाहा प्रायश्चित्तं प्राणायामं परिहे जनम् अतिदे नमग्रस्ताः अनवदे नमग्रस्ताः हस्तदे नमग्रस्ताः देवसविदत्रासावीः खण्डितमूर्ते महाधूपदीपनैवेद्य दामोदरादिकं मनसा अक्षतान् समर्पयामि खण्डितमूर्ति महाधूपमाग्रापयामि खण्डितमूर्तये स्वाहा ऊर्ध्वोपहारं निवेदयामि आचमनीयं समर्पयामि कर्पूरज्योतिः होमसंख्यां दत्त्वा कुम्भे संयोज्य युगे गिरे देवाहाताञ्जन्मनिर्भराज्ञादिन्दे हरावै मानुतन्दे वेत्रवेदे हात्यादिन्देवाः वन्देहातो मागीले कुमारकुमारज्ञानिने उन्दादिकमविश्वादरुद्धे निर्भरा दत्तस्थाने क्रमेण आज्ञं दत्ता कर्पूरचूर्णहिन्दितं आभूलं निवेद्यामि नारिकेलगण्डकय कदलीफलं आभूलं निवेदयामि आगमनीयं समर्पयामि Kalpana
ஓங்காரம் தனவாத் ஆனந்தம் ஜீவனங்கள் தனத்து ஓ நரத்ரஹோர்ய பாத்மஜன்யதாரகம் ஹேமாவதினா பாந்தகமாய பக்திஹே தமேன பாந்தமன பாவி ஹர்ரும் அஸ்ய பாத சர்வமிதம் நிபாவி சர்வபாத பிரகமனோ மேயோக சாதிலேகரி தேவதேவத்வயாகார்யம் அர்த்தத்யவியாதனவ மங்களாம் விகாரமேன வள்ளபுரி ஜனபர சிவாய நமஹ திவ்யமங்கல கர்ப்பூரஜோதிஹே. ஐயா இங்கே ஐயா வராங்க. நீங்கள் யாரும் சிரமப்பட வேண்டாம். ஏன்னா எல்லாரும் ஸ்டேஜில் ஏறி வந்தால் வெயிட்டு தாங்காது. அதனால் அவங்களே இறங்கி வராங்க. உங்களால் முடிஞ்ச மொய் காணிக்கை அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த தொண்டு தட்சிணையை அந்த தட்டில் வைக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். தந்தையின் கோழி தனையின் சிங்கமாக என்று சொல்வதை போன்ற தந்தை புலி என்றால் தலையின் சிங்கமாக இருக்கின்றார். அப்பேற்பட்ட நிலையிலே இவர் இந்த ஒரு குறுகிய நாட்களிலே இதை செய்து முடிக்கிறார். ஒரு உதாரணம் உங்களுக்கு சொல்ல வரேன் பாருங்க. நான் ஒரு சின்ன ஒரு புத்தகம் போட்டேன். அது ஒரு 25 பக்கம்தான். அதுக்கு நான் 7 முறை 7 டைம்ஸ் எங்கள் வீட்டிலேருந்து கீழ்ப்பாக்கத்திலிருந்து பெரியார் நட்சத்திரத்துக்கு 15 நாளாச்சு எனக்கு படுத்திருச்சு. ஒரு சின்ன ஒரு புத்தகம் போகிறதுக்கு 15 நாள் ஆச்சுன்னா இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய ஒரு விழாவை நான் இதை ஒரு திருவிழாவை முத்தமிழ் விழாவை நடாத்த எவ்வாறுபட்ட முயற்சிகள் எடுத்துக்கொள்ளும். நான் எதை சொல்வது என்றால் இந்த போன்று பெருமாற்கோடைய அருமையான யாகத்தை பற்றி சொல்வதா அல்லது இளைஞர்களுடைய ஒத்துழைப்பை பற்றி சொல்வதா
சிவாச்சாரியுடைய இது போன்று பங்களிப்பை சொல்வதா, அன்னதானத்தை போய் சொல்லுவதா, அவருடைய உறுதுணையாக இருக்கின்ற அத்துணை இளைஞர்களும் பெண்மக்களும் அவர் புனிதாக என்ற அந்த ஒத்துழைப்பை வழங்கிய உங்களை பாராட்டுவதா என்று தெரியவில்லை. அந்த வகையிலே நம்முடைய பிரபாகரன் அவர்கள் இந்த 30 ஆண்டுகளுக்கு பின்னால் அவருடைய தந்தை செய்த முறையிலே இந்த சீரிய அருள்மிகு மங்களாயம் திருமண கோலத்தை மிகவும் அழகாக செய்து வருகின்றார்கள். ஆகவே அடியேன் அவர்களுக்கு என்ன செய்தாலும் தகும். ஆகவே இந்த ஒரு திருமணம் நான் எப்படி கேட்டேன்னா, ஒரு பெரிய இரும்பு சங்கிலி, இரும்பு சங்கிலியில ஒவ்வொரு லிங்க் இம்பார்ட்டன்ட். ஒரு லிங்க் அப்படின்னா சங்கிலியே கிடையாது. அது போல உங்களோட ஒத்துழைப்பு அளித்த அத்துணை சகோதர பெருமக்களையும் ஆண்டோர் பெருமக்களையும் இந்த நிலையத்தில் அடியேன் நெஞ்சார்ந்த மனவார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்து இது போன்று திருமண நிகழ்ச்சிக்கு பிறகு ஐயர்கள் சொல்லை போன்று மிகவும் ஐயர் அவர்கள் நான் சான்ஸ்கிரிட் தான் வல்லவர்கள் நான் நினைத்தேன். அருமையாக திருமுறையை பாடுகிறார்கள். 3 நாட்கள் நான் திருமுறையை கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறேன். திருமுறையை நல்ல முறையிலே பாடுகின்றார்கள். அப்பேற்பட்ட அவர்களுக்கு நம்முடைய நெஞ்சார்ந்த நெஞ்சையும் நம்முடைய இருக்கிற முன்பு அவருடைய பாதத்தை சிந்திக்க நின்று வரமாக போட்டிருக்கேன். ஆகவே பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழ்க, பல்லாண்டு பல்லாண்டு பலகோடி பல்லாண்டு மணிவண்ணா சேவடி செவ்வி திருக்காப்பு அடியோமோடும் என்னோடும் பிரிவின்றி 1000 பல்லாண்டு படைபோல் திருக்கோணக்கும் அப்போஞ்ச சன்னியமும் பாடுவதை போல நம்முடைய சிவாச்சாரியர் சொன்னார்கள், நீங்கள் உள்ளத்தை தூய்மையாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். திருப்படி சுவாமி பாடத்திலே நாடும் நத்திருக்கோவிலும் தேடி திரிந்தவன் கோயிலாய் கொள்வனே. என்ன அர்த்தம்? நீங்கள் இது போன்று தேடி திரிந்தால் உங்கள் உள்ளத்திலே சாமி அமர்வார். தேடி திருவனே, அதான் அர்த்தம். உள்ளம் பெருங்கோயில், ஊர் உடம்பு ஆலயம், கள்ள புலனும் காளாமலை என்று திருமூல சொல்லுவோம். ஆகவே இந்த உள்ளத்தை நாம் கொண்டோம். நம்முடைய அப்பா நம் கடன் தன் கடன் அடியேனையும் தாங்குதல், என் கடன் அப்படி செய்து கிடப்பதே. தன் கடன் நம் கடம் வரை பெற்ற வெட்பீனல் இருக்கிற கோயிலால் கடன் அடியேனையும் தாங்குதல், என் கடன் பணி செய்து கிடப்பதே என்ற அப்பசாமிக்கு பார்த்துக்கணுங்க. ஒவ்வொரு பெருமக்களும் இந்த திருக்கோயிலுக்கும் நாட்டிற்கும் நகரத்திற்கும் தமிழுக்கும் சிறந்த தமிழ் செய்வாறு இந்த நன்னாளில் உங்களுக்கு அடியேன் ஒரு வேண்டுகோளை விடுக்கின்றேன். இன்றைக்கு நீங்கள் திரளாக வந்திருக்கின்றார்கள். ஏன் இன்று நமது சேவூர் மேல் சேவூர் சே என்றாலே விடை என்று பொருள். சுவாமி சே என்றால் விடை, அதுதான் சேவதி சேவூர் கிருஷ்ணூரீஸ்வரர், அதான் அர்த்தம். 1928 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் இந்த திருக்கோயிலை கட்டுவோம் பராந்தக சோழன் கல்வெட்டில் போட்டுவோம். புஸ்தகம் படிக்கிறோம். அப்படின்னா போராடணும். இதற்கு முதலே நமக்கு இண்டோனேஷியா முதலே அட்மிஷன் கொடுத்துட்டாங்க. அப்பேற்பட்ட அந்த ஒரு திருவிழாவை அவர்கள் நடத்தி கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுக்கு நான் நிறைய சொல்வதை போல நல்ல வாழலாம் வைகளும் என்னில் நல்ல கதிக்கு யாதுமோ குறைவில்லை கண்ணினல் அக்குரும் கழுமல வளநகர் கழுமல வளநகர் பெண்ணினல் ஆளோடும் பெருந்தகை இருந்ததே. இப்பொழுது மங்களாம்பாவுடனாகிய கிருஷ்ணூர் பெண்ணினல் ஆளோடும் பெருந்தகை இருந்ததே என்று சொல்லியிருக்கிறாங்க. அவளுக்கு இந்த மண்ணின் நல்ல மனம். ஆகவே
தன்கடன் அடியேனும் தாங்குதல் என் கடன் படி செய்கிறது என்ற அப்புறவுக்கு மீண்டும் திரும்ப உறுதி கொண்டு இங்கு வந்திருக்க அத்துணை பேர்களும் நீங்கள் இதுபோன்று தினந்தோறும் கோயிலுக்கு வர வேண்டும் என்ற ஒரே ஒரு அடியனுடைய தாழ்ந்த ஒரு வேண்டுகோளை உங்களுக்கு விடுக்கின்றேன். இங்க மட்டும் வந்தால் போதாது, நீங்கள் தினந்தோறும் அட்லீஸ்ட் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு சனிக்கிழமையோ ஒரு வெள்ளிக்கிழமையோ வந்து நீங்கள் தவறாத வர வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு மீண்டும் மீண்டும் நல்வாழ் வாழ்க்கை அவளுக்கு நான் இங்கிருந்து போட்டு மண்ணில் நல்ல வண்ணம் வாழலாம் வைகளும் எண்ணில் நல்ல கதிக்கு அதுமோர் மகிழை கண்ணில் அந்துரும் கடுமல வளநகர் பெண்ணினல் நாளோடும் இருந்தகை என்று சொல்லிக் கொண்டு இங்கு நான் யாரை பாடுகிறேன் அருமையாக நமக்கு வாழ்வாச அத்தனை பேருக்கும் அம்மா யாரும் தயவு செய்து சொல்றேன், கல்யாணம் முடிஞ்சிட்டு கிளம்ப வேண்டாம். மங்கள அக்ஷதை கொடுப்பாங்க, அது வீட்டில் வச்சிருந்தா அவ்வளவு விசேஷம். ஒரு பூஜையில பாதியில போகக்கூடாதுன்னு நான் நிறைய தடவை சொல்லியிருக்கேன். ஆனால் நீங்கள் அந்த தப்பை திருப்பி செய்கிறீங்க. அதனால் யாராவது கோவில் வளாகத்தில் இருந்தீங்கன்னா திரும்பி சுவாமி தீபாராதனை நடக்கும், அதெல்லாம் பார்த்துட்டு மங்கள அக்ஷதை குங்குமம் வாங்கி வீட்டுக்கு செல்லுமாறு தாழ்மையுடன் கேட்டுக்கொள்கிறேன். கும்பாபிஷேக கைங்கரியத்துடைய சார்பாக நமது குடும்பம் மீனலோச்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தி நாயுடு, சிட்டிபாபு நாயுடு அந்த குடும்பத்தினர் நம்ம ஆலயத்துக்காக விளக்கு சீர்வரிசை இதெல்லாம் தந்திருக்காங்க. அதே மாதிரி வருஷம் அவங்க இந்த திருக்கல்யாண வைபவத்தை நல்லபடியாக சுவாமிக்கு நடத்தி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத இத்தருணத்தில் பிரார்த்தனை செய்து கொள்கிறேன். அவங்களுக்கு ஒரு சிறிய கரகோஷத்தை எழுப்புமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். அதே மாதிரி யாராவது ஆசைப்பட்டீங்க நாங்களும் திருக்கல்யாண வைபவம் செய்யணும், இந்த வருஷத்துல அவங்க ஒரு நாள் சொல்லுவாங்க, அந்த நாளில் நம்ம இந்த மாதிரி திருக்கல்யாண வைபவம் செய்யணும் அப்படின்னா யார் மனசுல ஆசைப்படுறீங்களோ திருக்கோவில் சார்பாக நமது பிரபாகரன் நாயுடு அவர்களும் சொல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நாளைய தினத்திலிருந்து 48 நாள் மண்டல பூஜையானது நமது ஆலயத்தில் நடைபெற இருக்கிறது. அதாவது இதில் கும்பாபிஷேகத்தில் கலந்துக்க முடியல அப்படின்னா ஒரு மண்டல பூஜையில் நம்ம கலந்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த கும்பாபிஷேகத்தை பார்த்த தரிசனம், அதனால அதுக்கு மண்டலாபிஷேகத்தை பார்த்தீங்கன்னா ஒரு குடும்பத்துக்கு 8000 ரூபாய் கட்டணம் வைத்திருக்கார்கள். அதில் சுவாமிக்கு பால் அபிஷேகம், அதே மாதிரி வஸ்திரங்கள், மாலை, நைவேத்தியம், அர்ச்சனை சாமான்கள், பூஜைகள். அன்று ஒரு நாள் முழுவதும் நம்மளுடைய குடும்பம் விளக்கு, நம்ம குடும்பத்தில் உள்ளவங்க அனைவருக்காகவும் இந்த ஆலயத்தில் எரியக்கூடிய விளக்கானது நம்மளுடைய குடும்பத்துடைய இதுவாக இருக்கும். அதனால் கட்டணம் செய்யணும், அதாவது கட்டணம் செலுத்தி இந்த மண்டல பூஜையில் பேர் கொடுக்கும் நபர்கள் திரு சுரேஷ் ஐயரிடம் விண்ணப்பம் செய்யுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். நிறைவாக மங்கள தீபாராதனையானது நடைபெறும். அதனை தொடர்ந்து குங்குமம் மங்கள அக்ஷதையானது தர இருக்கிறார்கள். பக்தர்கள் அமைதி காத்து நடுப்புற யாரும் போகாம பூஜையை பூர்ணமாக இருந்து தரிசனம் செய்து போகுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம். பெரியவர்களே, இன்றைய சுவாமி திருக்கல்யாண உற்சவத்தில் நம்முடைய மேல்சேவூர் கிராமத்தை சார்ந்த காலம் சென்ற திரு திருச்சிபாபு நாயுடைய குமாரர் ஸ்ரீ கிருஷ்ணமூர்த்தி நாயுடைய குடும்பத்தின் சார்பாக சுவாமிக்கு சீர்வரிசையாக அனைத்து பொருட்களையும் இங்கு வழங்கியிருக்கின்றார்கள்.
அதை பார்த்தீங்க சொன்னா ஒரு கல்யாணத்துக்கு தேவையான சாமான் மனை உட்பட முகூர்த்த மனையிலேருந்து ஐயர் மனையிலேருந்து குத்து விளக்கு, காமாட்சி விளக்கு, தாம்பாளத்தட்டு, பன்னீர் சொம்பு, முக்காலி, இன்னும் இத்தியாதிகள் சார்பாக இத்தியாதிகள் உட்பட பொருட்கள் உட்பட விழா குழு சார்பாக அவர்களை கேட்டுக்கொண்ட அடிப்படையில் ஒரு கல்யாணத்துக்கு என்ன தேவையோ அந்த மணவரைக்கு உண்டான சாமான்கள் அத்தனையும் ஒப்படைச்சுக்கிறாங்க. இதுக்கு என்ன காரணம்னு கேட்டீங்கன்னு சொன்னாக்கா, இது நாள் வரைக்கும் நம்முடைய கோபுர வாசல் உள்ளே நுழையும் போது இடதுகை பக்கம் இருக்கக்கூடிய மண்டபமானது மிகவும் சிதிலமடைந்து கீழகமான முறை இருந்தது. அது மிகவும் செப்பனிட்டு அதை ஒரு திருமண மண்டபமாக ஆக்கியிருக்கின்றார்கள். யாகசாலையில் போடப்பட்டிருக்கக்கூடிய ஷெட்டானது அந்த மண்டபத்திற்கு எதிராக மாற்றி அமைக்கப்பட இருக்கின்றார்கள். பொதுமக்கள் தம்முடைய இல்லத்தில் நடைபெறக்கூடிய அனைத்து திருமண நிகழ்ச்சிகளிலும் சத்திரம் தேடி அலையாமல் அதற்கு வீணான விரயங்கள் செய்யாமல் நமது திருக்கோவிலேயே முகூர்த்த தேதியை பதிவு செய்து தங்களுடைய குமாரர்களுக்கோ குமாரத்திகளுக்கோ அந்த திருமண வைபவத்தை இந்த மண்டபத்திலே நடத்தி கொண்டு ஸ்ரீ அம்பாளுடைய சுவாமியுடைய அலங்காரத்தை பரிபூர்ணமாக பெறலாம் என்ற நோக்கத்தில் நாங்கள் ஏற்பாடு செய்திருக்கின்றோம். கூடிய விரைவில் அதற்குண்டான வாய்ப்புகள் வசதிகள் என்னென்ன செய்ய முடியுமோ அதுக்காக செய்ய நாங்கள் காத்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா திருமண நிகழ்ச்சி, இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா சாப்பாட்டு நிகழ்ச்சின்னு பார்க்குற அளவுக்கு வர்ண பகவான் கருமையோட மழைகளே இல்லாத இருந்தால் ரொம்ப சௌரியமான அந்த கல்யாணத்தை பண்ணி முடிக்கிறது ஒரு வாய்ப்பாக இருக்கும். ஆகையினால பொதுமக்கள் நம்முடைய திருக்கோவிலில் ஏற்பாடு செய்திருக்கக்கூடிய அந்த கல்யாண மண்டபத்திலே தங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு ஆக வேண்டிய திருமண காரியங்களை மிக சிறப்பான முறையில் செய்து கொண்டு அம்பாளோட பெற வேண்டுமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அடுத்த ஆவணி மாதத்திலிருந்து வரக்கூடிய முகூர்த்த தேதியில் நம்முடைய மண்டபத்தில் ஒரு திருமணம் யாராவது ஒரு புக் செய்வார்கள் என்பதை நேரத்தில் நாங்கள் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இது தொடர்ச்சியான முறையிலே இந்த நிர்வாகத்தின் சார்பாக மிக செம்மையாக செயல்படுத்தப்படும் என்பதை இந்த நேரத்தில் நாங்கள் உறுதியோடும் நம்பிக்கையோடும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த வாய்ப்பை மிகவும் சந்தர்ப்பமானவர்கள் பெற்றுக்கொள்ள வேண்டியது. அதோடு மட்டுமல்ல, இந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சிக்காக வேண்டி, அதாவது கோபுரவாசல் திருக்கதலிலிருந்து அந்த கொடிமரம் வரையில் இதுக்கு முற்பட்டு அனைத்து நிகழ்ச்சி அனைத்து அனைத்து சீரமைப்புக்கும் ஒத்துழைப்பு நல்கிய பண உதவி கொடுத்து, அதாவது நம்ம ஈஸ்வரன் சாதாரண ஈஸ்வரன் இல்லை, ஒரு மனசுல போய் பூந்தவரை கேட்கிறாரு, ஏங்க இன்னும் என்ன பண்ணணுமா, ஏங்க இன்னும் என்ன செய்யணுமா, உங்களுக்கு வேற என்ன வேணும் அப்படின்னு கேட்டு 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 யார் மனசுல அது பூந்து அந்த காரியத்தை அவர்கள் செவ்வவே நடத்தி கொள்கிறார்கள். அதே போல நம்முடைய காரியத்தை அவர்கள் சிறப்பாக செய்து கொடுப்பார் என்ற நம்பிக்கையிலே நாங்கள் இந்த நேரத்தில் இந்த தருணத்திலே இந்த இனிமையான ஒரு செய்தியை உங்களுக்கு மக்கள் முன் தெரிவிக்கின்றோம். நீங்க மட்டும் இல்ல, உங்க சொந்தக்கார பந்தக்கார பொண்ணு வீட்டுக்கார மாப்பிட்டுக்கார சார்பா எங்க ஊர் கோயில சௌரியமா இடங்குது, நல்ல இட வசதி இருக்குது, நீங்க வந்து பண்ணிக்கலாம் போலாம்னா அதுக்குண்டான ஏற்பாடு. அப்படியே இங்க மழை பெஞ்சா கூட ஏற்ற மாதிரி சமுதாய கூட இருக்குது, அதை சீர் பண்ணி சாப்பாட்டுக்கு செய்யக்கூடிய அளவுக்கு இந்த நிர்வாகமானது செயல்படும் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அதே சமயம் இந்த கும்பாபிஷேக நிகழ்ச்சிக்காக வேண்டி அனைத்து பொருள் உதவியும் உடல் உதவியும் தேவையான பொருட்களை மனமோந்து அளித்த அத்தனை கொடை உள்ளங்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் தாய்மார்களுக்கும் இந்த திரு பிரபாகர் நாயுடு ராமச்சந்திர நாயுடு சார்பாக ஒத்துழைப்பு அனைத்து நண்பர்களுக்கும் இளைஞர்களுக்கும் பெரியவர்களுக்கும் அனைத்து மதுரா கிராமவாசிகளுக்கும் இந்த குழுவின் சார்பாக மிக மனமார்ந்த நன்றியை நாங்கள் மனப்பூர்வமாக தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். வாழ்க வளமுடன், உடல் நலமுடன், வாழ்க வளமுடன். நிறைவாக இறைவனுக்கு மகா தீபாராதனை மற்றும் அருள் பிரசாதம் வழங்கப்படும். எல்லாரும் வரிசையா இப்படி வந்து தீபாராதனை, விபூதி பிரசாதம், குங்கும பிரசாதம் மற்றும் மங்கள அக்ஷதை பிரசாதத்தை பெற்று அப்படியே ஒரு வலம் வந்து சுவாமியிடம் நமஸ்காரம் செய்து இறைவனுடைய பேரானந்தத்தை பெறுமாறு கேட்டுக்கொள்கிறோம்.